1장 7절에서 10절 말씀. Genesis chapter 9, verse 7 through 10. 우리 베일이 와 있으니까 우리 한 영으로 같이 했으면 좋겠습니다. 너희는 생육하고 번성하며 땅에 가득하여 그 중에서 번성하라 하셨더라. As for you, be fruitful and increase in number, multiply on the earth and increase upon it. 하나님이 노아와 그와 함께한 아들들에게 말씀하여 이르시되, Then God said to Noah and to his sons with him, 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과 I now establish my covenant with you and with your descendants after you. 너희와 함께한 모든 생물, 곧 너희와 함께한 새와 가축과 땅의 모든 생물에게 세우리니 방주에서 나온 모든 것, 곧 땅의 모든 짐승에게니라. And with every living creature that was with you, the birds, the livestock, and all the wild animals, all those that came out of the ark with you, every living creature on earth. 아멘. 우리 마리벨이 필리핀에서 게리에게 시집 와가지고 지금 우리 옆집에서 사는 동안 어마어마하게 많이 바뀌었어요. 실내도 바뀌고, 그 다음에 뒷드락도 뭐 상춘이, 동화돈이, 별별 채소도 심고, 우리 마리벨이 얼마나 알뜰한지. 하여튼 내가 그래서 게리 너 축복 받았다고. Before, after, 마리벨 때문에 your room is so changed, you know? So Maribel, in Korean, you understand little bit, okay, poquito. Yeah. So because of you, Gary's house is much blessed and much change. 오늘도 우리 한 분이지만 성경 공부 가도 되는데 이 양반은 뭐 한국말 듣고 싶대요. 그래서 I would like to summarize my sermon in English briefly. 그래서 우리 성도님들 조금 참아주시면 감사하겠습니다. This morning I would like to talk about the implication of the great flood at the times of Noah. In the midst of the great turmoil of the flood, all the humans died except 8 people of Noah's family. It was God's command for Noah to make an ark which would save them from the great flood. During the turmoil situation of the great flood, the ark, which contained Noah's family, was not a regular boat, but just a square-type carrier. God intended them only to float on the water. They did not to go somewhere, but just stand before God. The ark which saved Noah's family symbolizes the grace of God. It was God who commanded Noah to make the ark and commanded Noah to enter the ark with his family. So by the grace of God, Noah's family was saved from the turmoil of the great flood. Likewise, we live by the grace of God all the time, in order to keep receiving blessing from God. We need to keep standing before God by worshiping Him, communicating with Him by prayer and reading the Bible, and also obeying His command. Secondly, after Noah got off from the ark, he set the altar for God and offered a sacrifice to God as the token of thankfulness about his family's salvation. So worship is not to solicit blessing from God, but respond to God
for which Noah had gives salvation from God. So Noah's such action of worship reminds us of the importance of worship for believers. Worship is the end of a believer's life. So I hope, especially Maribel, you would be worship-oriented person. That's everything. So whenever you stand before God to worship Him, God will bless you spiritually, emotionally, physically, financially, and socially as well. Amen. 어떤 면에서 오늘 지구상에 존재하는 사람들에게 있어서 직접적으로 중요한 우리 인류의 조상은 아담이 아니라 노아일 것입니다. 물론 아담과 하와는 우리 모든 인류의 첫 번째 조상이고 인류의 기원이긴 하지만 그 아담 하와의 그 첫 번째 후손들은 우리가 잘 아는 대로 노아 홍수 시대에 다 멸절당했습니다. 노아의 8식구 제외하고는. 그러니까 오늘 이 시대 현생 인류와 직접적인 관련이 있는 조상은 바로 노아일 것입니다. 그렇기 때문에 하나님이 우리를 향한 창조의 목적이 무엇입니까? 우리가 하나님 앞에서 어떻게 살아갈 때 진정으로 복을 받을 수 있는지 이것을 알려면 오늘 우리가 읽은 이 창세기 9장에서 하나님이 노아에게 주시는 이 약속의 말씀이 무언가를 우리가 깨달아야 될 줄로 믿습니다. 지난 주간에 2층 먼지 구더기 좀 청소하다 보니까 목이 잠겨가지고 조금 그렇습니다. 죄송합니다. 그래서 그 노아 시대에 다른 사람들은 참 안 됐지만 다 멸망당했음에도 불구하고 노아의 8식구만 구원받은 것의 의미가 뭐냐, 영적인 교훈이 뭔가. 이 열방 선교를 많이 하다 보니 이 센스가 아주 있어요. 우리 집사님. 땡큐. 자, 노아 홍수 시대에 오직 노아의 8식구만 구원받았다는 것은 우리에게 뭘 얘기해 줍니까? 우리 사람은 전적으로 하나님의 은혜로 말미암아 산다는 것을 보여주고 있습니다. 그 많은 사람 중에서 하나님은 노아를 콕 집어가지고 조만간에 비가 올 것이니까 보통 비가 아니라 완전히 그냥 지구를 잠겨버릴 대홍수가 올 거니까 그리 알고 배를 만들어라. 뭐 그냥 아주 날씬한 제비같이 나선형의 배가 아니라 그냥 펑퍼지만 그냥 물 위에 떠있기만 할 수 있는 그런 배를 만들어라. 방주를 만들어라. 하나님이 명령하셨어요. 하나님이 만들라고 그러셨어요. 그리고 만들어진 방주에 하나님이 들어가라. 깨끗한 생물은 또 7상, 그렇지 않은 거는 2상씩 해가지고 다 넣어라. 하나님이 명령하셨어요. 그리고 하나님이 방주의 문을 닫으시고 하늘의 물, 또 땅 위의 물, 땅 속의 물 다 터뜨려가지고 엄청난 대홍수가 생기게 만들었죠. 그런 가운데서 구원받은 이 노아 가정은 철저히 우리 사람은 하나님의 백성은 하나님의 은혜로 살아가는 것을 우리에게 깨닫게 해주고 있습니다. 복음성가 중에 은혜 아니면 나 서지 못한다. 정말 잘 지은 찬양인 것 같아요. 은혜 아니면
나아서지 못하고 예수 그리스도의 십자가 없이는 나아서지 못하고 이 노아 홍수 사건을 통해서 하나님은 우리에게 하나님의 은혜 없이는 살 수 없다는 것을 말씀해 주고 있다. 방주는 그 자체가 바로 은혜의 상징인 것입니다. 방주는 일반 배와 다릅니다. 일반 배는 갸름하게 나선형으로 만들어서 물살을 가르고 빨리 목적지를 도착하게 만든 수단인 거죠. 내 하나님이 노아에게 만들라고 하신 이 방주는 그냥 물 위에 떠 있는 거예요. 어디로 가야 할지 방향성이 없습니다. 아니 그럴 필요가 없어요. 그냥 물 위에 떠 있기만 하면 되는 거예요. 제가 어릴 때 우리 아버님이 전도사 시절에 경상북도 포항에서 380톤짜리 밤 연락선을 타고 울릉도 남면이죠. 남면, 서면, 북면이니까 남면 도동에 도착을 하는데 포항에서 저녁에 배를 타고 3층 밑바닥에 가니까 운동장만한 그런 방이 나오더라고요. 칸칸이 침대가 있는 게 아니고. 그래서 이제 이쪽에 우리 가족끼리 누웠다고요. 밤중에 이제 울릉도로 가는데 파도가 치고 그냥 풍랑이 일어나니까 이 배가 막 움직이기 시작. 그러니까 이쪽에 누워 있다가 이렇게 움직이면 저쪽으로 그냥 또 떼굴떼굴 뒹굴고 또 배가 이렇게 움직이면 또 이쪽도 막 떼굴떼굴 뒹굴고 밤 새웠었거든요. 그래 막 생전 그냥 배 처음 타니까 멀리 또 막 냄새에 그냥 머리가 아파. 그래가지고 이제 아침에 울릉도 도동에 이제 도착을 해가 아침 좀 먹고 이제 거기서 또 30분 연락선을 타고 조그마한 배 이제 북면 천부동으로 올라가는데 아유 세상에 이놈의 작은 배가 이제 가는데 파도가 얼마나 높은 완전 혼을 빼 다 토하고 그래 어머님이 아이고 무시라 주님의 음성 뭐 순종한 것도 좋지만 이게 뭐고 온 머리가 산발을 해가지고 그래가지고 바람도 많이 불고 비도 많이 오고 밤에는 겨울에는 눈이 너무 많이 와가지고 어떤 해는 지붕보다 더 눈이 더 많이 와가지고 나갈 수가 없는 그래 이제 교회 교인들이 집사님들이 길거리부터 삽 들고 와가지고 굴을 파가지고 그래 우리 사택으로 와가지고 문을 두드리면서 잘 계시냐고 묻더라고. 그래서 잘 있다. 그런 곳에서도 살았어. 그게 저 어릴 때 기억입니다. 그런 배가 아니고 그냥 평평하지만 어디로 갈 필요도 없는 그런 방주를 하나님이 만들게 하셔서 물 위에 그냥 떠있게 하셨습니다. 우리는 태어나서 죽을 때까지 어디론가 열심히 가다 보면 우리가 무엇인가 원하는 바가 이루어지고 더 나은 무엇인가가 나타나지 않겠느냐, 내 소원이 이루어지지 않겠느냐, 그렇게 생각하고 지금까지 달려오고 살아왔습니다. 그래서 이 장소가 좋은지 저 장소 저 직장이 좋은지 기웃거리고 뭐 이사가고 이사오고 우리는 그렇게 살아오지 않았습니다. 저는 뭐 피닉스를 출발해서 남가주 살 때 한 10번도 더 이사 다닌 거. 남가주 웬만한 데는 다 훑었어요. 그래서 우리의 삶은 얼마나 더 나아지고 행복해졌습니까? 사도 바울이 말씀하는 것처럼 정말 우리 인생을 다하여
열심히 달려야 할 방향성이 있다면 그건 무슨 장소나 집이나 뭐 무슨 육체적인 그런 뭐 직장이나 물건이나 그게 아니에요. 사도 바울이 빌립보 교인들에게 권면하기를 우리가 정말 열심히 달려갈 그 방향성이 있다면 그거는 바로 표대를 향하여서 가는 거다. 그 표대가 뭐냐? 우리를 위해서 죽으셨다가 부활하신 예수 그리스도의 그 부활, 그 영생의 나라, 그게 내가 열심히 달려갈 내 인생의 목적이고 지향점이다. 그렇게 얘기해요. 오늘 우리는 이 노아의 가정을 하나님이 구원하실 때 왜 정말 날쌘 그런 멋있는 낯선형의 배가 아니라 푸푸지만 방주를 만들어서 거기 있게 하셨겠어요. 우리 인생의 진정한 나아짐 행복은 어디를 가고 무엇을 가슴에 있는 게 아니라 누구 앞에 서 있느냐는 거예요. 누구를 만나는 거예요. 다시 말하면 관계가 중요하다는 거죠. 전 세계에 잠수촌이 여러 군데 있어요. 특별히 일본에서는 오키나와 주민들이 굉장히 평균적으로 오래 산다고 부르더라고요. 왜 잠수하는가? 뭐 음식도 건강하게 먹지만 더 중요한 건 뭐냐? 나이가 들면 들수록 친구가 있고 이웃이 있어서 함께 마음을 나누고 대화할 수 있는 그런 관계, 그런 네트워킹이 굉장히 중요하다. 그래서 나이가 들면 들수록 우리 남편들은 아내에게, 부인에게 잘해야 됩니다. 그 보험을 잘 들어야 돼요. 우리 신집사님. 그 함부로 우리 만화님들한테 인상 그리지 마세요. 나중에는 그냥 손가락만 빨 수도 있으니까 조심하세요. 평소에 소셜 네트워크를 많이 가진 사람일수록 행복하고 건강하다. 왜? 기쁜 일이든 슬픈 일이든 함께 나눌 수 있는 벗이 있기 때문에. 그래서 사람이 죽기 전에 평생 살면서 후회되는 5가지 그런 목록 중에 첫 번째가 뭐냐? 바로 내가 평생을 살면서 왜 좀 더 좋은 친구를 만들지 않았을까? 생각해 보니까 돈 때문에, 뭐 때문에, 명예 때문에 내 평생을 거의 다 그런데 추구하고 살았는데 결국 남는 건 그건 아무것도 아니라 결국 가정이 중요하고 따뜻한 이웃과 친구가 중요해요. 노아가 구원받은 그 방주가 우리에게 주는 영적 진리는, 구원은, 인생의 진정한 행복은 바로 우리가 하나님 앞에 서 있는 것. 어디를 정처 없이 막 향하고 가는 그게 중요한 게 아니고 우리 영혼이, 우리의 얼굴이 하나님 앞에 서 있는 것. 코람되어 in the presence of God. 그게 우리 인생의 진정한 진보고 성숙이고 참된 의미라는 것. 분주한 활동, 또 물질적인 축적, 즉 소유가 중요한 게 아니라 관계가 중요하다. 관계. 누구를 만나냐. 그래서 나의 나된 것이, 나의 구원이 하나님의 은혜인 것을 깨닫기에 오늘 노아는 홍수가 끝나고 땅에 자기 발을 디디고 난 뒤에 뭐 했습니까? 그동안 지겨워서 1년 몇 개월 동안 정말 힘들었어. 먹고 싶은 김치하고 그냥 얼큰한 신라면 땡기네. 부엌으로 가가지고 뭐 그거부터 만들었습니까? 아니죠. 하나님께 제단을 쌓고 하나님 앞에 감사의 제사를 드렸습니다.
방주로 말미암아 구원받은 것에 대한 감사의 표시로 하나님 앞에 제사를 드렸습니다. 1년 몇 개월 동안 방주에 있으면서 그 엄청난 홍수에 떠내려가는 사람들, 그 절규, 완전히 그냥 막 땅이 수라장이 돼요. 엄청난 물 밑에서는 막 지각 변동이 일어나고 화산이 터지고 막 지진이 일어나고 생물들이 다 그냥 죽고 난리가 나. 그 소용돌이 속에서 자기 8 식구만 안전하게 되었어요. 이 노아가 어떤 마음이 들었겠어요? 이 드레드풀, 이 무서운 상황 속에서 야, 우리는 어째 이렇게 구원받았을까? 그래서 홍수가 다 끝나고 방주의 문이 열리고 내가 무태 발을 디디게만 하고 내가 최우선적으로 뭘 해야 되느냐? 하나님 앞에 예배를, 감사의 예배. 우리는 왜 예배를 드립니까? 우리는 왜 가정재단을 쌓습니까? 복받기 위해서요. 오늘 제가 마리벨을 위해서 영어로 아까 설교 요약을 했는데 Worship is not to solicit blessing from God. 복받기 위해서 예배 드리는 게 아니라는 거예요. 구원 받았기 때문에 이미 엄청난 은혜를 받았기 때문에 그 받은 은혜에 감격하는 시간이 예배고 찬양이고 감사라는 거예요. 하나님 내가 이만큼 드릴 테니까 뭐 좀 잘해주세요. 이거는 야곱적인 신앙인 거죠. 베델에서. 근데 그게 뭐 신앙의 시작일 수는 있지만 그게 신앙의 마지막은 아니고 목적이 아니기 때문에 20년 동안 뼈 빠지게 돈 모으고 가정 이루고서 다시 고향으로 돌아가는 야곱에게 하나님이 정말 어떤 하나님이신가, 어떤 믿음이 참된 믿음인가를 느끼게 하기 위해서 야복 강가에서 더 이상 못 가게 하지 않습니까? 왜? 넘어가면 죽으니까. 형님이 지금 뭐 군인들 데리고 화살 가지고 지금 죽이려고 오고 있는데 이 절제절명 순간에 하나님은 야곱이 옛날 베델에서 뭐 기브앤테이크식으로 흥정식으로 신앙을 생각하고 있던 사람에게 근본적인 믿음은 내가 하나님 앞에 자신을 포기하는 것이에요. 그래서 자기가 가진 모든 것을 다 내려놓을 때, 심지어는 자기 스스로는 걸어갈 수 없도록 환도표를 천사를 통해서 쳐서 절름발이가 되게 하심으로 말미암아 지금까지 너의 너된 것은 네 노력과 네 장대가 아니라 나의 은총입니다. 그걸 깨닫게. 이런 감사의 표시로서의 예배의 전통이 아벨에게서 나타나고 에노스 시대에 나타나고 300년 동안 하나님과 동행한 에녹에서 나타나는 것이고 이런 아름다운 예배의 전통이 노아에게 계승이 되는 것입니다. 그래서 예배는 하나님의 백성인 증거입니다. 우리가 하나님의 자녀인 증거가 어디서 나타납니까? 예배에서 나타납니다. 다른 것이야. 어거스틴식으로 말하면 우리는 하나님 도성에 속한 자. We belong to the city of God. 그래서 이 노아에게서 배운 예배의 전통은 그의 세 자녀에게 계승되었을 것이고 전 세계에 흩어져서 하나님이 원하는 것은 각 가정, 각 시족, 부족, 나라가 열방이 하나님 앞에 예배를 드리는 걸 원하셨지만 그러나 우리의 죄성은 그런 사상을 변질시켜서 결국 신할 땅
인류가 모여가지고 한 짓은 바벨탑이죠. 하나님보다 자기를 높이고 하나님을 거역하는. 그래서 예배의 전통이 세월이 흐르면서 다시 변질되었을 때에 하나님께 속한 자들은 그럼에도 불구하고 하나님께 참된 예배를 드리고 있는 것이 우리는 아브라함의 그 삶 가운데서 나타나고 있는 걸 보는 거죠. 그래서 우리가 하나님의 백성인가 그 증거가 뭐냐? 그것은 우리의 삶 속에 가정에서든 직장에서든 교회 공동체에서든 예배가 있느냐라고. 숫자가 중요한 게 아니고 예배 드리는 공동체의 그 마음이, 그 모습이 중요한 거죠. 그래서 우리는 예배를 소중히 여겨야 합니다. 예배는 신자의 처음이고 존재의 목적이고 마지막입니다. 우리가 전도와 선교를 강조하고 있지만 그 선교, 전도의 목적이 뭡니까? 그것은 예배자를 열방 가운데서 세우는 것입니다. 각 처에서 하나님을 사랑하고 하나님을 믿는 예배자를 세우는 거예요. 그런 예배의 공동체를 만드는 그게 전도와 선교의 목적인 것입니다. 예배가 없는 전도, 예배가 없는 선교, 그거는 뭔가 빠져있고 잘못된 거죠. 그래서 오늘 본문에 하나님이 노아와 언약을 맺을 때 그 핵심이 뭡니까? 온 땅에 생육하고 번성하고 충만해서 뭐하라고요? 하나님을 알고 온 땅이 하나님 앞에 영광 돌리게 하라는 거예요. 창세기 1장 26, 27, 28절에 사람을 만드시고 땅에 생육하고 번성하고 충만하라 할 때 그 목적이 뭡니까? 뭘 위해서? 우리가 육신적으로 잘 먹고 잘 살고 물질 많이 축적한 그겁니까? 아니죠. 주신 모든 것을 인하여 하나님 앞에 예배하고 영광 돌리라는 거예요. 그게 우리 인생의 존재의 목적이었습니다. 그래서 오늘도 구원받은 노아의 가정에게 이 목적을 분명하게 다시 말씀하시고 약속하고 있는 것입니다. 온 땅이 하나님을 알고 하나님 앞에 예배하게 하라는 것. 하나님 앞에 영광 돌리는 것이 인생의 존재 목적인 것을 말하고 있는 것입니다. 지난번에 제가 특별히 그 중부 도시 석회암질 동굴이 많은 곳에 갔지 않았습니다. 지하 동굴 8층까지 허리 구부리고 내려갔는데 그 지역에 수천 개의 지하 동굴이 있고 교회가 있는 것. 그 동굴마다 예배 처소가 있어요. 그 핍박받던 시대에 네로 왕 황제 시대에 또 그 이후에 300년 동안 로마 제국으로부터 박해받던 그 시대에 하나님의 백성들은 지하로 다 들어가가지고 거기서 힘들게 살면서도 그 지하 동굴마다 예배 처소가 있는 거예요. 왜? 예배가 신자의 존재 목적이니까. 그게 전부인 것입니다. 일제시대 때 독립운동하는 분들 중에 크리스찬 중에 공적인 예배를 할 수가 없으니까 가정에서, 굴에서, 해수욕장에서, 아니 심지어는 감옥에서 줬죠. 기도하고 찬양하고. 그 감옥이 예배당이었죠. 17세 소녀였던 아리따운 유관순 열사. 19년 3.1운동 일어나기 전 이런 기도를 합니다. 오 하나님, 이제 시간이 임박했습니다. 원수 우해를 물리쳐 주시고 이 땅의 자유와 독립을 주소서. 내일 거사할 각 대표들에게 더욱 용기와 힘을 주시고 이 민족의 행복한 땅이 되게 하소서. 주여, 이 소녀에게 용기와 힘을 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 그래가지고 여호와 땅
소녀 중에 주동자가 되어가지고 그렇게 독립만세운동하고 집에 내려와가지고도 그렇게 만세운동하다가 잡혀가지고 서울 서대문 형무소에서 죽을 때까지 온갖 고난과 멸시와 그런 이제 어른이를 겪으면서 이제 죽기 전에 이런 기도를 하죠. 내 손톱이 빠져나가고 내 귀와 코가 잘리고 내 손과 다리가 부러져도 그 고통은 이길 수 있사오나 나라를 잃어버린 그 고통만은 견딜 수가 없습니다. 나라에 바칠 목숨이 오직 하나밖에 없는 것이 이 소녀의 유일한 슬픔. 얼마 전에 그 영화 보지 않았어요? 일본 형사들이 감옥에 와가지고 그 무지막지한 도구로 이 손톱 그냥 다 뜯어내는 거 보셨어요? 여러분 상상이나 할 수 있어요. 그래도 항복 안 하니까 마지막에는 그 여성의 소중한 그 아름다운 성기까지 다 뜯어내가지고 그런 무지막지한 고문이 어디 있어요? 그런 가운데서도 그 감옥에서 굴하지 않냐고 기도하고 찬양하고 대한 독립만세 외치고 그 자리가 바로 예배의 제자리였어요. 기도의 자리였어요. 이런 예배의 목적을 이루기 위해서 하나님이 각 시대마다 하나님 백성들에게 주신 비전이 무엇입니까? 그 비전은 바로 시대마다 신실한 하나님의 백성들을 세우기를 원하신 것입니다. 예배가 목적이고 하나님께 영광 돌리는 것이 우리 하나님의 백성과 교회 공동체의 목적이라면 이 목적을 어떻게 이루기를 원하느냐? 그게 비전이거든. 비전은 목적 자체가 아니고 비전을 이루기 위한 방향성을 말하는 거죠. 하나님은 각 시대마다 하나님을 믿는 사람들을 세우고 그 사람들을 통해서 믿음의 공동체를 통하여 하나님 앞에 영광 돌리기를 원하십니다. 하나님의 사람을 부르시고 하나님의 사람을 세우시고 그 사람들을 통해서 가정과 국가와 열방이 하나님을 아는 자리에 이르게 하는 것이죠. 그래서 하나님을 아는 사람이 중요한 거죠. 사람이 중요한 게 아니고 하나님의 사람이 중요해요. 특별히 훈련으로 사람을 세우는 것이 교회의 중요한 비전이라고 하는 겁니다. 그래서 아브라함은 이삭을 세우고 야곱은 12아들을 세우고 모세와 여호수아는 이스라엘 12지파 중에 70인 장로들을 세워서 40년 동안 이스라엘 백성들을 광야에서 통치하게 했습니다. 사사시대 사무엘은 최초로 선지자 학교를 만들었어. 영적 지도자들을 많이 양성했고 다윗은 24반열로 제사장들을 세웠어. 24시간 하나님께 끊임없이 예배를 드리게 했습니다. 바벨론 포로 이후 귀환한 특별히 에스라 시대에 각처의 율법사들을 세우고 파송했어요. 이스라엘 백성들을 영적으로 깨우는 그런 일들을 하게 했습니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님 나라를 증거하실 때에 12제자 그룹과 70인 그룹을 세우셔서 주님이 승천하셔도 계속해서 이 지상에 남아 복음을 전하게 하셨습니다. 지난 2000년 동안 교회 역사는 우리에게 무수한 형태로 하나님의 백성들이 주의 종들이 열방 끝까지 찾아와 복음을 전하고 교회를 세운 족적을 보여주고 있습니다. 많은 사람들이 중세를 암흑시대라고 하지만 그 시대에 특별히 아이리시 선교사들을 통해서 하나님은 유럽이 복음화되게 하셨고 또 로마 가톨릭을 통해서 중국까지 일본까지 복음을 전하게 하셨고 이제 16세기 이후부터는 개신교 특별히 선교회들을 통해서 제3세계 열방을 복음화하게 하셨습니다.
윌리엄 캐리는 인도 해안가 선교를 했고, 허드슨 테일러는 중국 내지 선교를 했고, 20세기 중반 이후는 특별히 faith mission, 신앙 선교, 다른 사람 후원 없이 믿음으로 그냥 나아갈 때 하나님이 먹는 것은 해결해 주신다는 그런 믿음의 선교. 우리 교인 중에도 그런 선교에 동참하셔서 열심히 섬기고 있습니다. 신앙 선교. 우리는 주님 오신 날까지 지역교회와 선교회가 협력해서 특별히 우리 시대에 아직까지도 복음을 듣지 못하고 교회가 없는 미전도 종족을 입양하고 가슴에 품고 그 종족들을 위해서 기도하고 헌신한 선교사들을 파송해서 그 땅에 복음이 전파되고 교회가 세워진 이 일을 계속해야 합니다. 그게 교회 존재의 목적이고 비전이에요. 그래서 교회는 교회 내적으로든지 아니면 교회 밖에 선교기관과 협력해가지고 일반 선교 사역자들을 배출하고 파송하고 후원해야 합니다. 이게 주님 오신 날까지 마지막 시대 지상교회가 해야 할 중요한 비전인 것이다. 그래서 저는 우리 교회가 2000년 전 안디옥 교회 같이 바나바와 바울을 파송해서 소아시아 지역, 유럽 지역을 선교했던 그런 전철을 밟았어. 마지막 시대, 티벳이든 네팔이든 동남아시아든 아프리카든 남미든 오세아니아든 가슴속에 미전도 종족을 품고 기도하는 거예요. 특별히 이 시대에 가장 가난하고 열악하고 힘든 지역, 그런 지역들 골라가지고 위해서 기도하는 거예요. 그게 얼마나 중요합니까? 그래서 저는 지난 주간에도 우리 선교사님하고 식사하면서 대화 나누는 거 참 귀하다. 내가 원하는 일들을 우리 대신 지금 제3세계에 나가서 힘든 가운데 복음을 전하는 모습을 보니까 너무 귀하고 마음이 짠해요. 그래서 내가 가든지 아니면 후원하든지 기도하든지 둘 중에 하나 해야 합니다. 그게 하나님이 교회를 세운 목적이니까, 비전이니까. 오늘 이 시간 노아 방주 사건을 통해서 우리에게 주시는 영적 교훈은 무엇입니까? 우리는 하나님 앞에서 은혜로 산다. 나의 것은 내가 아니라 하나님의 은혜. 그래서 우리 남은 여생 계속해서 하나님 앞에 엎드리고 순간순간마다 나는 하나님의 은혜로 산다. 오늘도 우리에게 은혜를 베풀어 주옵소서. 그렇게 사는 가운데 우리 인생의 목적이 뭐냐? 예배. 처음도 예배, 마지막도 예배. 하나님 생각하고 하나님 앞에 감사하고 찬양. 예배는 내 인간적인 복받기 위한 구걸의 시간이 아니라 이미 받은 은혜에 대한, 또 주신 은혜에 대한 감사의 자리라고. 이런 목적을 이루기 위해서 우리는 사람들이 번성하고 사람들이 충만하고 사람들이 열과 끝까지 만물을 다스리는 믿는 자들이 되어집니다. 그래서 믿는 사람들을 소중히 여기고 믿는 사람들을 훈련을 통해서 세우는 교회. 이게 우리 교회의 존재 목적이고 비전입니다. 이걸 늘 우리가 가슴에 품고 기도하면서 우리 교회에서 앞으로 헌신된 그런 열방 선교사들이 많이 나오고, 또 우리 성도님 중에는 또 그런 비전을 갖고 계세요. 한국에 있는 분들 미국으로 초청해가지고 유능한 주의 종들로 지도자로 만드는 그런 일을 위해서 지금 기도하고 있는데, 우리 성도와 교회가 합해가지고 어쨌든 하나님의 사람들을 많이 만들어내는 그런 교회로 가면 좋지 않겠는가 생각하면서 우리 성도님들하고 이런 꿈, 이런 비전을 함께 나눴습니다. 우리 하나님께서 우리 교회를 축복해 주시길 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 노아 시대 그 홍수 사건과 구원받은 그 방주 속에 있었던 노아의 가정들을 생각하면서
우리는 늘 하나님 앞에 살고 하나님의 은혜로 사는 하나님의 백성이어야 하는 것을 깨닫게 하시고, 우리가 존재하는 동안 우리가 해야 할 궁극적인 목적은 하나님 앞에 예배하는 것인 줄 깨닫게 하셨어. 개인적으로나 직장에서나 공동체로 모였을 때 우리의 중심이 하나님 중심, 예배 중심의 삶을 살아가기를 원합니다. 이 일을 위해서 각처에서 하나님을 믿는 사람, 하나님을 사랑하는 사람, 하나님의 말씀에 순종하고 사역하고자 하는 지도자들을 많이 만들어내는 주님의 교회가 되어지도록 복을 내려 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 1장 부르시고 예배를 마치겠습니다.